இன்றைக்கி இந்த பிரேஸ்காரெல்லாம் கூப்பிட்டு கர்நாடக மாநில உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய வழக்கு என்னாச்சு, அந்த வழக்கினுடைய காரணம் சார் என்னன்னு நம்ம கூட லாயரை நம்ம கோர்ட்டுக்கு வந்தவங்க ஒரு சிலர் வந்தாங்க. மீதி பேருக்கு கோர்ட் என்ன நினச்சின்னு தெரியாது. ஒரு சிலர் ஒற்றுமை இல்லை நம்ம மதியில் ஒற்றுமையாக ஒன்றா இருந்தோம். அந்த ஒற்றுமையை ஒடிக்கிறதுக்காக யாரும் சிலர் சதி பண்ணி ஒரு குரூப் தனியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. ரைட், அவங்க வேலையை அவங்க பண்ணிட்டாங்க. எங்கள் வேலை என்னன்னாக்கா கண்டெம்ட் கோர்ட் கேஸ் ஃபைல் பண்ணது நான் தான். ஏன் பண்ணேன்னா கர்நாடக ஹைகோர்ட் வந்து பூனாச்சின்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணார். 9/5/2024 ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணார், 6% வட்டி கொடுக்கணும் தொழிலாளிக்கு, 2001 இது வரைக்கும் கொடுக்கணும்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆச்சு. ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆனது என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம லாயரு சன்ன மல்லிகை கேவேட் போட்டுக்கணும். மேனேஜ்மெண்ட் அப்பீல் போகாதுக்கு கேவேட் போட்டுக்கணும். கேவேட் போனால் அது மேலே ஸ்டே வாங்க முடியாது, அப்பீலும் போக முடியாது. அவர் போகல. அது என்ன தெரியல. நான் அன்றைக்கி கேட்டேன் அவர் சன்ன மல்லிகை சார் வந்து கேவேட் ಆಗಿಬಿಡೋಣ. இல்லை ಬೇಡಾರಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ அவர் ஹைதராபாத் போயிட்டார். ஒரு வருஷம் ஆகிட்ட பிறகு தான் நம்ம வந்து கண்டெம்ட் கோர்ட் கேஸே ஃபைல் பண்ண முடியும். ஒரு வருஷம் ஆகிட்டா முடியாது. ஸோ அதனால் நான் யோசனை பண்ணி பார்த்தேன். ஒன்றும் இல்லை, இவர் தோழர் பாலன் அவரை போய் நாங்கள் கேட்டோம், சார் இந்த மாதிரி ஆகிடுது, சரி கோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுங்க சார். கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும், கோர்ட்டில் ஹைகோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணால் 50,000 1 லட்சம் கூட ஆகும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணாம், நான் இந்த ஊரில் பிறந்தவன், எங்கள் அப்பா மைன்ஸில் வேலை செஞ்சுவேன், உங்களுக்காக நான் பல போராட்டங்களெல்லாம் பண்ணுவேன், அதனால் எங்களுக்கு காசு தேவையில்லை, கோர்ட்டில் போய் ஃபைல் பண்ணோம். கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணி ஒரு மாதத்தில் வந்து 27ஆம் தேதி போன மாதம் ஹியரிங் டேட் வந்துச்சு. 27ஆம் தேதி போகும்போது இல்லை உங்களதெல்லாம் தப்பாக்குது, அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி எடுத்துன்னு வாங்கன்னு ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து அனுப்பிட்டாங்க. ரிஜிஸ்டார் அம்ஸ்டார் இதெல்லாம் வரல. அப்புறம் திரும்ப பாலன்ட்டு போய் சொன்னால் அவர் என்ன பண்ணார், கம்ப்ளீட் கலெக்ட் பண்ணி கோர்ட்டில் போய்ட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டார். ஃபைல் ஆகிடுச்சு. ஃபைல் ஆகிட்ட பிறகு முதல் நேற்று கேஸ் வந்துச்சு 5ஆம் தேதி. 5ஆம் தேதி வழக்கு வந்த பிறகு நாங்கள் போனோம். அதில் பூனாச்சி ஜட்ஜும் வந்தார், டபுள் பெஞ்சு சீஃப் ஜட்ஜி, கோர்ட்டால் ஸ்பெஷல் கோர்ட்டு மேலே உட்காந்து எல்லாம் நாங்கள் பேசும்போது ஜட்ஜி என்ன பண்ணாருனாக்கா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ டிலே ஆச்சுன்னு கேட்டார். அப்போ அவர் சொன்னார், இல்லை 1 இயர் ஆச்சு. இதுனால இமீடியட்டாக கவர்மெண்ட்டுக்கு சர்வ் பண்ண நோட்டீஸ் தாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு நேற்று நோட்டீஸ் சர்வ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்கில் பரிதான ஆகிட்டு அப்புறம் யார் செக்ரட்டரிக்கலாம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் பதில் சொல்லணும். இது உயர்நீதிமன்றத்துடைய நேற்றைய வழக்குடைய தீர்ப்பு. இது அடுத்த கட்டம். எங்களுடைய பிரச்சனைக்கு தான் வீடெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னு இவங்களை வந்து கேட்டால் இவங்க வாயை திறக்க மாட்டோம். கேட்டாக்கா நாங்கள் 8 பேருக்கு ஏற்கனவே அமுச்சிட்டு இருக்கிறோம் முனிசிபாலிட்டி தான் காத்தா ரெடி பண்ணி எங்களுக்கு அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு சொன்னால் நாங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லி அங்கேருந்து ஃபண்டு ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தான் கொடுப்போன்னு. ஏற்கனவே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், பிரகலாத் ஜோஷி மினிஸ்டர் ஆஃப் மைன்ஸ் அவர் வந்து பிப்ரவரி மாதம் சொன்னார் எல்லாருக்கும் நாங்கள் காத்தா கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு 2 வருஷம் ஆக போகுது. இது வரைக்கும் காத்தா கொடுக்கல. இந்த ஆஃபீஸில் என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில. ராவும் பகலும் வேலைன்றாங்க. இந்த டோர் ஃபுல்லு எங்களுக்கு தெரியும். அப்போ ஒன்று உள்ளே திரும்ப பகல் தெய்வம் அவர் கூட அவங்க கூட அதுன்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க. பட் இருந்தாலும் எங்களுடைய கோரிக்கை தான், தொழிலாளி தினம் செத்துனுக்கிறான். இவங்க வீடு கொடுக்குற வேலைக்கே செத்துறோம் போல் தெரியுது. எல்லாம் ಆಲ್ರೆಡಿ 1800 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೆತ್ತುಟಾಂಗ. ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುವುದು 1000 ಜನ. ನಾವು ನಮ್ಮ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಲೆಟ್ರ್ ಕಳಿಸ್ತೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ 8 ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಬ್ಬನು, OSD ಒಬ್ಬರು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಒಬ್ಬರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ 4, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು 200 ಮನೆನ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡು, ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮುತ್ತಾತ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ 3ನೇ ಜನ್ರೇಷನ್, ನಮಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಸುಮಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಆ ಥರ ಕಾನೂನೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಮ್ಮಲ್ಲಿ TCL ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು TCL ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. BML ನಾವು ಹೋಗಿ ಬೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ BML ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರು. ಈ ನಡುವೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ 800 ಜನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಖಾತಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2500 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಅವನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಿಸಿ ಫಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮನೆದು ಹಿಂಗಾಯಿತು. ನಮ್ದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮನೆ, ನಮ್ಮದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಪರಿಧಾನ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಶುರುವಾಗಿ 2-3 ಹಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದೇನು ನಮಗೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನವರು ಯಾರನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಯರ್ ಬೇಕು. ಅಂಥ ಲಾಯರ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಲಾಯರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ನಮಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೇನೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡೆಕ್ಕನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅವರು ಹೋದರೆ ದಿನತಂಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲದು ಈ ಥರ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನೋ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿನೂ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಏನು ಕಿವಿಯೇ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ನು ಬರೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 25 ವರ್ಷ ಅವ್ನು ನೊಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನೋ ಹೋಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಜನ ಇದಿರಲ್ಲ, ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜನನ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು 3000 ಜನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಇದೆ, ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ಬಗ್ಗೆ ಇದು MLA ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಮೈನ್ ಸಿಂಗಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೋಗಬೇಕು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ದು ಹೋಗಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. MLA ಅದನ್ನು ತಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ MLAಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸೇ. ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದರಿಂದನೇ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದೇ. ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ಕಟ್ಟಡ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಮನೆಯದು ಏನಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ 2 ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆ ಅಂತು. MP ಸಾಹೇಬ್ರು ನಂಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 1 ಮನೆ, ರೈಟ್, ಓಕೆ, 1 ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಮನೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ರೆಂಟಿಗಿದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ರೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೆಗಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, 10,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 4 ಜನರೇಷನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದನೋ ಫಸ್ಟ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೇ. ಬೇಜಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋರಾಟ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವ್ರು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಜನ KGF ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲೀಡ್ರನ್ನು ಕರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಪೈಲಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡೋದು ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು BGMLಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ MP ಇರುವರು, ಅವರು ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ K ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ KGFಗೆ MLAಗೆ, ಅವರು MP ಗೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಂತ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು MP ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿನ ಎತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಇದು ಹೋರಾಟ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಂಗಾರಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಮೆಸೇಜ್. ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲನೂ KGFನಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಪೇಪರು ನಿಮ್ಮದು ಡೆಕ್ಕನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ. ಕೆಲವುದು ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈ KGF ಬಂಗಾರಪಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಹೋರಾಟ ಮುಂದೆ ತರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 1 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 2001 ಇಷ್ಟವರೆಗೆ. ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ OSDKಲಿ. ಈಗ 1 ಪೈಸಾ ಯಾರು ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶು. CSO ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. CSO ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ನೀನು ಏನಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. 20 ವರ್ಷ ಈ ಥರ ಅವರವರೇ ಮಾಡೋದು ಬಿಲ್ಲು. ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇವರೇ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸು ತಗೊಂಡು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಬಾಡಿ ಕೊಡಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ನಾವು 300 ಕೊಡಿ, 500 ಕೊಡಿ, 600 ಕೊಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬೇಜಾಮುಡು. ಈ ಥರ 1 ಕೋಟಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ರೀಫಂಡು ಮನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಈ ಥರದ ಫೋರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು BGML ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೂಪ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಫೋರ್ಜರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ರ್ ಕಳಿಸೋವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಈ ಥರ ಬಿಲ್ ಫೋರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೇಳಿ? ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕೊಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದು BGML ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಲೆಟ್ರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಾವು, ಯಾರು ಈ ಥರ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದೆ. ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಾಗ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು, ಏನಿದ್ರು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಯಾರು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೇಸೆಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಬ್ಬರು, ಲಾಯರ್ ಒಬ್ಬರು, ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಯಾರೋ ಒಂದು 3 ಜನ ಇವರ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾರೋ ಥರ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವನು ಯಾರು ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವನ ಹೆಸರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಬೀಜಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅವರವರು ಏನಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮುಗಿಲಿ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೂಲು. ನೋಡಿ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಓದಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾಳೆ ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು 2 ಲಾಯರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, 2 ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, 4 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮದು ಕಮಿಟಿ ಏನು ಕಮಿಟಿ, ಸೇವ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸಲಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಮಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳು ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದೇನೋ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಿವಿಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಗೆ, ಐ ಎಮ್ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಯು ಗಿವ್ ದ ಎನಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ಯು ಗಿವ್ ದ ಎನಿ ಲೆಟರ್ ಐ ಸೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. That whatever give the central government, that only I will inform you. ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. MP ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. MP ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮನೆಗೆ, ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್, ಸುಳ್ಳು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಜ ಮಾತು, ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ 20 ವರ್ಷದನೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇದೇನು ಹೊಸದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಮೈನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು MP ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಯಿತು, ಯಾರು ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ 100 ಕೋಟಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, 100 ಕೋಟಿ. ಅವ್ರು 100 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ. MP ಸಾಹೇಬ್ರು 2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆವಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಟೋಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ, ಅವ್ರು ಸೇವ್ ಕಮಿಟಿ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಲೀಡ್ರ್ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು SR ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಈ ಥರ ನಮ್ಮೂರಿದೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಂದರೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನು ಡೆಲ್ಲಿ ಚಲೋ, ಯಾರು ಕಾಸು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾರಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ಟಿಕೆಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಂದು ಆ ಥರ ಹೋಗಲಿ. ನಾವು ಇದು ಎರಡು ಹೋರಾಟ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ. ಈ ಥರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಡಮ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 3 ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಇವ್ರು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದು 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕಂಡಮ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ 100% ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಲಿಡ್ ಲಾಯರ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈ KGF ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಂಗ್ಸ್ರು ಯೂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡೋದು. ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದು ಜನ ಕಳಿಸಿಲಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ಖಾತಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ನಮಗೆ. ಮುಂದೆ ಇರೋರು ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಕಮಿಷನರ್ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈಗ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡು ಇದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೇ ಆದೇಶ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 800 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಮಿಷನರ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಕಳಿಸಿರಲ್ವೋ ಬರೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಜನ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ 40 ಮನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 35% ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ 400 ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. STB ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ 9 ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. STB ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶನ ಅದೇ, STB ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಮನೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು 400 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎವಿಷನ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಥರ ಬೇಜಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಬೇಕು, ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವೆಕೆಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ಎವಿಷನ್ ನೋಟಿಸ್ ಇತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಯಾವನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ಅವನು ರೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲಾಸ್ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. NIRM பில்டிங் லாஸ்டா முடிச்சிரு என்ன சொல்ல லாஸ்டா எம்ப்ளாய்க்கு என்ன சொல்ல வரீங்க? நீங்க என்ன கேக்குறீங்க? அத லாஸ்டா எம்ப்ளாய்க்கு என்ன சொல்ல போறீங்க? இதுதான் நான் கேக்குறேன். எம்ப்ளாய்க்கு நாங்க சொல்றோம். என்ன சொல்றீங்க? அத சொல்லுங்க. 15 நிமிஷம் ஆயிட்டுக்குது இது. எம்ப்ளாய் வந்து பொறுத்துக்கிறீங்க. உங்களுக்கு சக்சஸ் ஆகும். இன்னும் ஒரே மாசம் டிசம்பர் சொல்லிக்கிறாங்க. ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல வந்து ஆர்குமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆர்குமெண்ட் 2 ஆர்குமெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஜட்ஜ் சீஃப் ஜட்ஜ் டிக்ளேர் பண்ணிடுறாரு. நீ எதனா வித்து கொடு கவர்மெண்ட் இவன் சொல்லுவான், அப்பீல் போகும்போது தான் சொல்லுவான், சைனாடு வித்து கொடுக்குறேன், இரும்பு வித்து கொடுக்குறேன், கவர்மெண்ட்ல பண்ணலாம், அப்போ தரீங்கன்னு அப்போ மேனேஜ்மெண்ட் ஒப்புன்னு சொல்லுவான். அந்த டேட்டில் வந்து கொடுக்காட்டி கண்டிப்பாக கொடுத்தே தரணும், இல்லாட்டி கோர்ட் வந்து ஜப்தி பண்ணுது. இந்த மாதிரி எல்லாம் நிலவாக்கிட்டு நாங்கள் இதுமாரி போராடிக்கிறோம். அதனால நீங்கள் ಪ್ರೆಸ್ಕಾರ್ ಎವಳೋ ಬೇಲೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅವರು ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಅವ್ರು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ பண்ண ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಜಯರಾಘವನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾಸಿಂದು. ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೊಡೋದು 500 ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಹೌದಾ? ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಲಿ, ಫ್ಲೈಟ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಜನ ನೋಡಲಿ. ಇವಾಗ ಅದು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿದ್ರು அவங்க தனியார் போய்க்கிறாங்க டெல்லிக்கு. அவங்க வந்து போகிறது 100% அதுதான். யாரு பங்களாவுக்கு ஸ்கூலுக்கு அவன் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் போகுது. ஆனால் இங்கே வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு லெட்டர் வந்துக்குது, ஸ்கூல் கம்பெனி இவங்க தான் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறது. நம்ம அவனோட அப்பாலாங்கிறான், மைன்ஸ் பிள்ளைங்கிறான், பேர் டேரக்டாகிறான், அவன் கம்பெனியில் வரான். இல்லை நம்ம வந்து கேட்குறது வந்து செப்பரேட்டு சென்ட்ரல் கர்நாடகா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஸ்கூலில். அது வரைக்கும் நாங்கள் விட்டுறதில்லை. ஆரம்பிக்கலாங்களா? தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம். வாங்க.